So baby, never leave my side. You know I'm never letting you go. Underneath my apple tree, I buried all my mysteries inside an empty, rusty old canteen. If you wanna know about me, then go and take a swig or three, and you will understand my everything. يعطيكم الصحة والعافية. معكم أحمد بوعريكي، واليوم بتكلم عن ويربلز مرة ثانية، بس مو النظارة ولا الموتوريلا موتو 360 اللي سويت عليها مراجعة اوريدي. نتكلم عن السوني سمارت واتش 3 وليش تفرق عن الموتوريلا موتو 360. خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله. أنا استخدمت الموتوريلا موتو 360 أول شيء وسويت عليها مراجعة، أحط لكم إياها تحت بالكومنت سكشن. إن هي أفضل ساعة استخدمتها حق النظام التشغيلي مال أندرويد وير. تغير رأيي بهالموضوع ولا لا؟ من أول فيديو خليني أقول لكم لا، موتوريلا 360 للحين هي ساعة مفضلة عندي حق الأندرويد وير. بس ليش قررت إني أستخدم السوني سمارت واتش 3 أو خذيت السوني سمارت واتش 3 عشان أسوي لها ريفيو؟ لأن بغيت أجرب النظام التشغيلي مال أندرويد وير على الشاشة المربعة بدال الشاشة المدورة. وبعدين هي بسير أصلي كان لون الأخضر وفي مثل فتحة كذي بالنص، وتقدر أنت بكل بساطة إنك تشيل الشاشة بروحها وتركبها على سير ثاني مثل ما انتم شايفين. هنا عندنا سعر الأخضر بكل سهولة، وايد سهلة، وتصير الحين ساعة لونها أخضر. فهذه واحدة من الشغلات الموجودة بالسوني سمارت واتش 3 أملك تسويها بالموتوريلا موتو 360. موتوريلا موتو 360 لازم فعلا توديها حق مال ساعات علشان يقدر يشيل لك السيور ويركب لك سيور ثانية، ولازم انت تجيب لك السيور عرضها تكون 20 ملي أو 2 سنتي عشان تركب على الموتوريلا موتو 360 إذا انت كنت بتستخدمها مع سير غير اللي عليها الأصلي. شنو اللي عجبني بالسوني سمارت واتش بعد غير السالفة انك تقدر تبدل السيور بطريقة سريعة؟ البطارية مالت السوني سمارت واتش 3 تقعد معاي دبل الوقت اللي كانت تقعد معاي ساعة موتوريلا موتو 360. هني تقعد وياي يومين على الراحة، ما لازم اشحنها. الموتوريلا موتو 360 كل ليلة كنت لازم اشحنها. بس الشحن مال الموتوريلا موتو 360 كان وايد ارقى، انه هو وايرلس تشارجنج شي، فانت من تحطه بروحه يشتغل ويعطي مثل نايت ستاند يمك، انك انت تقدر تشوف الوقت مال الساعة اي وقت قعدت من النوم عشان اذا تبي تشوف الوقت. بس النظام الشحن مال السوني لا، راح يكون هنا عندك مايكرو يو اس بي، ما عندك مشاكل. اي شاحن عندك مال التليفون راح تركبه عليه وتشحنه. حطيت حتى صورة انا ذاك يوم بالانستغرام ان املك تقدر تسوي هالحركة بالموتوريلا موتو 360، انك انت تشحن الساعة بالشاحن مال السيارة. فهذه حركة هم حلوة منهم هما. والشغلة الثالثة والأخيرة اللي عجبتني بالساعة، طبعا مقاومة الماي حالها حال الموتوريلا 360، بس طريقة انك انت شلون تلبسها وايد سريع واسهل، بالذات اذا انت حصلت هذه السيور عامه مالت السوني سمارت واتش كلهم راح يكونون بهالطريقه هذه ربل، تقاوم العرق او الماي او الوسخ او ما اعرف ايش، وتحس ان هي ساعه سبورتي اكثر ما هي كشخه. في منها طبعا تجيب الستينلس ستيل، الباند مالها يكون ستينلس ستيل عشان تكون شويه ساعه اكشخ من العاديه اللي تجيك كذي كانها هي سبورت اديشن. النظام التشغيل عليها هو اندرويد وير، حاليا هو وصل ل 5.0.2. صدق لا تصدق تليفونات وايد ما وصلت حتى حق اندرويد
اندرويد 5. بس هنا عندنا ساعات الاثنين واصل لهم اندرويد 5.0.2. شفتوا شلون عيشه الاندرويد خام، شلون كل شيء يوصل لهم اول باول. فالنظام التشغيلي مثل ما قلت لكم عليها هو اندرويد 5.0.2، معناته انك انت راح تجيك نوتيفيكيشنز حق جميع البرامج، وتقدر انت الحين تغير وضعيه التليفون من الساعه نفسها اذا انت تبي تحوله لسايلنت او تبي تحطه حق برايورتي انه توصلك مكالمات من ناس معينه مو من كل احد عشان ما تزعجك بالساعه. والشاشه اللي قاعد يستخدمونها هنا راح تعطيك غير عن الموجوده بالموتو 360. موتو 360 يستخدمون اموليد، فالغوامج اسود وايد اغمج عليها من اللي موجود بالسوني سمارت واتش 3. عندنا هنا نورمال تي اف تي بانل، الفيوينج انجلز مالتهم مو ذاك الزود، الوانهم مو وايد حلوه، الريبرودكشن مالهم هم مو ذاك الزود، بس تغض الحاجه بالنهايه. هي ساعه شاشتها صغيره يعني مو وايد كبيره، والمحتوى اللي انت راح تشوفه واضح، ما راح يفرق عليك بيكسل دنسيتي او شيء من هالنوع. فبس هذه هي السوني سمارت واتش 3. اذا واحد يبي يشتري ساعه اندرويد وير، اتوقع هذول الثنتين يمكن هم احسن شيء موجودين حاليا بالسوق، لان اللي شفتهم انا ببرشلونه من هواوي روعه، تايم بيس فعلا تايم بيس، يعني متلهف اني انا استخدم ساعه هواوي صراحه هالسنه. وساعات ثانيه يمكن هم من سوني راح يسوون ابديتد 1. وحطوا ببالكم شنو موتوريلا راح تسوي من ناحيه الموتو 360 سكند جنريشن. اتوقع هذا اللي راح يكون الساعه المنتظره اكثر شيء، عقب طبعا ساعه ابل. فسلامتكم تعيشون، هذا بغيت اتكلم عنه، السمارت واتش سوني سمارت واتش 3. ساعه صار لها فتره الحين عندي، يعني من عندي قريب الشهر، ف حلوه استخدامها حلو. فهذا اللي بغيت اقوله عن سوني سمارت واتش 3. اذا تبي تشتري ساعه سوني، هذه احسن ساعه ممكن تشتريها، احسن من سمارت واتش 1 وسمارت واتش 2، لان هذولاك كان عليهم نظام تشغيلي مال اندرويد مصغرين عشان يشتغل على الشاشه. بس هني عندك اندرويد وير، هو المفروض النظام التشغيلي اللي انا اشوفه اكثر شيء لابق او ملائم حق انك انت تستخدمه حق ويربل نفس الساعه. واتمنى يسوون ابديت حق اندرويد وير انه يشتغل على الجوجل جلاس. فاذا كان عندكم اي سؤال تبون تسالون عنه، يا ريت تكتبوا لي اياه بالهاشتاج سلوركس او سلوركس قال لي انستغرام وتويتر، وان شاء الله ارد عليكم هناك. واذا مو مسوين سبسكرايب، سووا سبسكرايب عشان توصلكم ايميلات اول باول اذا انا نزلت اي شيء جديد. فبس كان معنا هني سوني سمارت واتش 3. احمد بوعدك يسامحنا على الكسور اللي طاله، في امان الله الكريم. Je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, avec aujourd'hui une smartwatch, je vous la mets en route, une smartwatch Android, oui tu le sais, la Podour PW308, oui, sur lequel on est parti avec quelques petits a priori, et vous allez voir, tout compte fait elle est plutôt intéressante, parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans TS High Tech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on se déplie après le générique, et après pas un geek. Aujourd'hui, on va tester pas une montre connectée. Et non, pour ce coup-là, c'est pas une montre connectée, c'est plutôt une smartwatch. Alors, un peu la différence, vous allez me dire quelle est la différence. Une montre connectée, c'est simplement une montre un petit peu classique qui doit se connecter avec votre smartphone pour pour pouvoir faire des trucs. Sinon, vous n'aurez rien, si ce n'est un pauvre podomètre de temps en temps. Voilà. Alors qu'une smartwatch, en théorie, c'est plutôt une montre qui tout dedans. En fait, vous n'aurez besoin de rien, si ce n'est d'une connexion Wi-Fi maintenant de plus en plus, ou une connexion Internet pour avoir pas mal de choses. Alors, cette montre connectée, c'est la Podour, la smartwatch, la PW308, qui nous a été envoyée suite à notre visite au salon de Hong Kong. On va attaquer le contenu de la boîte tout de suite pour faire voir un petit peu dedans. Alors, on trouvera un chargeur, vous allez voir, un gros chargeur moche, oui, mais parce que la montre est étanche, donc il fallait bien faire un chargeur spécifique. Ici, on ouvre le côté, alors dedans on retrouvera un manuel d'utilisation, si vous voulez un petit peu regarder comment fonctionne la montre. Ici, là, voilà, en anglais, envoyer des SMS, tout ce que vous allez pouvoir faire un petit peu avec la montre, ça c'est sympathique. Et ici, une petite boîte dans laquelle vous retrouverez soit le chargeur, ensuite on retrouvera ici un câble USB, micro USB pour pouvoir brancher sur le chargeur. Donc là c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le chargeur est USB, micro USB, je vous le fais voir un petit peu ici. Voilà, donc on a les connecteurs pour la montre, ici, on referme l'ouverture et la connectique micro USB, c'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas ce câble, vous pourrez utiliser le même câble que votre smartphone. Ensuite, le tournevis pour la dinette. Ah, c'est le truc, c'est trop mignon, le petit tournevis, ici, avec deux petites vis, si jamais vous venez à les perdre, comme ça, vous en aurez un petit truc. Mais non, quand on l'ouvre, on fait trop mignon, tout pour... Ah, là, ça, si vous voulez réparer la maison de Barbie, vous aurez le tournevis qui va bien avec. Ici, on remet ça dedans. Donc, la boîte est plutôt classique, sobre, et tout ce qui va bien. Alors, on remet ça là-bas dedans. Et enfin, la montre à droite qui nous intéresse. Allez, puisque de toute façon, on va dire...
C'est un smartphone, un mini smartphone. On va attaquer par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce. Alors vous disiez pourquoi ils ont Maître Pouce? Ben, parce qu'il y a une taille, il y a un écran, donc il y a des pouces, donc il faut Maître Pouce. Ah, tu le sais. Alors la taille de l'écran, ici on est sur du 1,54 pouces. La taille de la montre, ici vous voyez on est sur du 43 mm. Hein. Ici, la taille ici pareil, 43 sur 43, donc c'est un carré. On va prendre un petit peu notre pied à coulisse. Là, donc la montre est quand même plutôt épaisse, hein, comme toutes les montres, hein, toutes les smartwatches quasiment. Voilà, on est sur du 1,3. C'est pas mal, c'est correct, c'est bien. Ici, on va prendre notre balance à sheet, bien sûr, pour avoir un petit peu le poids de la montre. C'est important aussi, je trouve. Ici, alors on est sur du 73 grammes, donc la montre est pas très lourde, hein, bien. Alors ensuite au niveau de la présentation de la montre, alors on va retrouver quoi? Alors on va retrouver une jolie montre ici qui a un écran LCD. Ici on trouvera deux petites vis, en fait c'est pour mettre la carte micro SIM. Donc, vous l'ouvrez ici, vous mettez votre micro SIM. Là on a le microphone, ici on a le haut-parleur. Ensuite on retrouvera deux boutons qui sont le bouton pour valider, enfin le bouton retour et le bouton pour valider les applications en tactile. Donc là c'est pour allumer, éteindre et retour, ou l'inverse, on verra ça tout à l'heure. Une caméra sur le côté, alors pas une caméra incroyable, mais une 3 millions de pixels qui permettra de faire soit des photos en secours, si jamais vous croisez un extraterrestre, c'est toujours bien de le prendre en photo ou en vidéo. Et de jouer les espions, hein, éventuellement. Ici on retrouvera le haut-parleur. Alors c'est plutôt bien vu, c'est que le haut-parleur est intégré dans le bracelet, ce qui va pas être des plus pratiques pour changer le bracelet. Si jamais vous avez besoin, sachez que le haut-parleur est dedans, donc ça sera un peu la merdouille, mais le fait que ça soit vraiment tout intégré. Le bracelet, il est en cuir de bouteille, hein, apparemment. Bon, il n'y a pas marqué Guignol Liver et tout, mais on les croit sur parole. Le bracelet est quand même plutôt sobre. Alors, mise en route de la montre. Ici, on appuie sur le bouton, on se trouve sur un menu. On fait un petit slide pour déverrouiller le menu. Là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Bon, les boutons, on vous a fait voir. Donc ici, vous voyez, c'est pour allumer, éteindre. Là, alors, par exemple, si on lance les contacts, on revient ici. Donc là, ça éteint la montre, on est d'accord. On a déjà vu ça tout à l'heure, on va sur les contacts. Et ici, on appuie en bas, ça arrivera directement sur le bouton retour. Alors, on n'a pas fait de CPU tester. On a oublié. On a oublié, voilà. Mais par contre, on va faire, comme toujours, notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Antutu, l'homme à la mèche, en fait, qui va nous donner le score incroyable de la montre, parce que oui, ben oui, comme c'est Android, on peut mettre Antutu dedans. Alors, on a un score de 11 012. Voilà, c'est bien, sympa. On va regarder les informations, hein, même si, pour moi, c'est super pas pratique. Alors, la montre, c'est une PW308 ici. Alors, la ROM, c'est une Android 4.4.2. Le processeur, c'est un MT6572. Alors, si je dis conneries, c'est normal, parce que moi, je regarde dans un écran qui est quasiment aussi grand que celui de la montre. Le Mali, c'est un Mali 400. Ça veut dire, bah oui, vous pourrez faire tourner des jeux, on verra ça tout à l'heure. La résolution, 240 par 240. L'appareil photo, donc là, il nous dit, c'est du 5 millions de pixels. Alors apparemment, c'est plutôt du 3 interpolé en 5, hein, de ce qu'on a pu voir. L'IMEI, oui, parce qu'il y a bien le téléphone dedans. La RAM, la ROM et ta ROM, bah, on verra ça tout à l'heure, même si c'est pas incroyable. On va gâcher le suspense, hein, tout de suite. La RAM, on est bien sur du 512 mégas de RAM, attention, donc 1,5 giga. La ROM, on est sur du 4 giga de ROM, ce qui est quand même pas mal. Et enfin, pas de micro SD dans l'animal. Ici, on continue, donc le CPU, on l'a vu là. L'affichage, donc l'affichage, bon, bah, on n'est pas sur du Full HD là, hein, 240 par 240 à 120 dpi. L'appareil photo, oui. La batterie, donc elle est chargée. L'OS 4.4.2. Ici, les réseaux, donc en Wi-Fi. Après, bon, les sensors, on retrouvera bien, nous, l'accéléromètre qui est le plus important. Tout à l'heure, on verra ça. Et c'est tout, en fait. On a juste un accéléromètre dans la montre. En même temps, c'est une montre. Ici, au niveau du téléphone, parce qu'on va le faire tout de suite, la montre peut aussi faire téléphone. On va essayer de voir si on peut basculer. Non. Alors, vous avez vu, il y a WhatsApp, il y a pas mal d'applications, hein, qui sont assez sympathiques. Ici, alors au début, on s'est dit quand même, une montre, c'est nul. Et en fait, c'est pas aussi inutilisable qu'on pourrait le penser. Étoile TL 06 dièse, donc on a bien l'IMEI en 86 qu'on a vu. Et on est même arrivé à avoir le menu ingénieur. Alors attendez. Étoile dièse, 364. Hop là, attendez, 64, 66, 33, dièse, étoile,
Ce qui est le truc qui est juste incroyable. C'est voilà, on a accès quand même au menu ingénieur dans une montre. Voilà. Donc elle est bien fonctionnelle. Donc la montre est bien GSM. Donc on a bien toutes les fréquences quad band. Et elle est bien 3G. 800, 850, 2000. Donc 2000, 2100, vous rappelle, c'est la même chose. Ça couvre une bande de 2000 à 2100. Donc la montre est bien 2G, 3G. Alors après on dira, oui, c'est un petit peu dommage qu'elle n'ait pas la 3G 900. En même temps, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment l'intérêt. Par contre, on a pu nous se connecter en Wi-Fi, même si on n'a pas une résolution, on n'a pas une détection qui est incroyable. On a pu se mettre Wi-Fi et 3G. Donc c'est plutôt sympathique. On va continuer. Nanana, on a fait le lapin. La ROM, ta ROM, on l'a vu. Bon, l'OTG, bien sûr, on n'aura pas. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Comme un téléphone. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment mini téléphone qu'on aura dans l'appareil. Parce qu'en fait, on s'en est servi pour faire le test GPS, bien sûr. Parce qu'elle a aussi le GPS. Qui ne marche pas, mais elle a le GPS. Ici, alors il est où l'accéléromètre? Il est là. Voyez, hop, on voit pas bien. On voit bien la pub, vous voyez. On est bien connecté à Internet parce qu'on a la pub. Donc on a bien l'accéléromètre, sympathique. Ici, on va revenir. Alors, attendez, pourquoi? Mais maintenant, elle ne peut pas revenir. C'est con. Voilà, ici. Alors, vous voyez, on n'a pas de compas dedans et on n'a pas la radio. Faut pas déconner. Ici, bon, Android, on a bien vu dedans, vous allez vous retrouver avec une montre avec Android. Vous avez le Play Store. Ouais, bah ouais, je sais bien. Ouais, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Alors, est-ce que toutes les applications vont s'installer? Un peu. Après, il faut bien prendre en considération que la résolution de l'écran est du 240 par 240. Vous n'aurez pas ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus performant pour la résolution, mais il y a bien le Play Store. Après, on va pas rentrer dans les menus, vous faites voir un petit peu. Ici, vous pouvez écouter de la musique. Voilà, on va directement attaquer la partie musique, la partie un peu rigolote. Ici, alors on a YouTube, non, Skype, non, les vidéos, non, Map, donc là vous l'aurez dessus, email, gestionnaire, ici, appareil photo, la musique, ici, si vous voulez écouter Britney Spears, par exemple, voilà, on descend le menu et on met le son à fond. Et ben franchement, j'ai entendu pire avec des smartphones. On a un son qui est léger, qui n'est pas ultra fort, donc on sait que quand vous allez téléphoner, ça va pas être super fort, mais c'est quali, on est sur du médium, vous voyez, on a un médium, on monte pas trop dans les médiums, on descend pas vraiment dans le grave, mais par rapport à la taille du haut-parleur, vous voyez qui est là, c'est assez rigolo. Voilà. Avec cette montre incroyable, parce que j'ai bien l'impression que ça va être surtout votre principale utilisation, c'est de regarder des vidéos. Parce que alors après je vous le fais pas pour dire mais c'est nul regarder des vidéos. Non, je vous fais voir pour la prouesse technologique, c'est que on peut regarder des vidéos. Alors on va attaquer tout de suite la vidéo en Full HD pour vous faire voir un petit peu, parce que la vidéo lit les vidéos en Full HD. La montre lit les vidéos en Full HD. Après ça lag un petit peu. Voilà, on se rend bien compte que la Full HD c'est pas le point fort de la montre. Donc on revient ici, on se remet sur les vidéos. Par contre on va prendre une petite vidéo en HD. Hop là, on va revenir ici. Il fallait peut-être revenir, il fallait peut-être slider. Attendez, je vais le refaire ici. Voilà, hop là, il fallait slider. Arrête. Ici. Alors on va prendre la vidéo en 1280 par 720p. Donc une vidéo en HD. Et là, regardez la vidéo en HD. Je vous le fais voir. On a de la caméra, on va pouvoir mettre un peu zoomé. Et ben ça lag pas. Ça lag pas un pet, c'est fluide, on a du son, c'est incroyable. On met comme ça, et bon, on a un écran qui est bien, vous voyez, on a un écran avec un angle de 180 degrés, et on voit plutôt pas mal. Non, c'est déroutant. C'est déroutant qu'on arrive. Alors, oui, c'est pas fait pour, on pourrait penser, mais on peut tout faire. C'est ça un peu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le jeu, bien sûr. Est-ce qu'on peut jouer avec la montre? Bien sûr. TurboFly, c'est parti. Je vous le fais voir. Parce que même nous on est resté sur le cul quand même. Parce qu'on s'est dit, ouais, TurboFly, faut quand même pas déconner, dis donc. Et ben, regardez. Après, c'est un peu petit. Je vous ai dit, si vous avez joué le matin sur une tablette, l'après-midi sur la montre, vous avez trouvé ça un peu dur. On peut lancer un peu les missiles. Le son est bien, vous voyez, on a un son qui est assez puissant, qui est correct. Allez, on revient là. Il faut se mettre comme ça. On va revenir. On met comme ça et on met retour au menu. Voilà, c'est pas mal. Ici, pendant que mon téléphone sonne, non, il est marqué spam. Bah c'est spam.
laisse rouler. Ici, hop, on n'éteint pas la montre, ça sert à rien. Ici, le bouton retour, on a bien dit qu'il était en bas. Voilà. Ensuite, alors, avec l'animal, vous allez pouvoir faire des photos. Ah, bah, plein de trucs, je vous ai dit, c'est un mini téléphone et tout. Donc, voilà, quand on part du premier avis, on dit, ouais, ça sert à rien, c'est nul, c'est trop petit. Bah ouais, mais bon, ça fait le taf. Moi aussi bien qu'un autre truc. Voilà, on se met ici, par exemple, notre petit animal. Alors, vous n'allez pas voir, vous, hein. On se met là, ici, on prend le... Alors, on se met en photo. Je me demande si j'ai pris la photo. Voilà, donc on a pris une photo ici. Alors en théorie, on va la trouver dans les photos, galerie, ici. Alors même si il s'est entraîné un petit peu, hop, là... En fait, je me suis pas entraîné, c'est Guillaume qui s'est entraîné en mode stage. En mode stage, essayage de smartwatch. Alors, notre photo, ici, est-ce qu'on peut zoomer? Bah, putain, bien. Alors, on peut zoomer, mais on peut pas déplacer sur l'écran. C'est un peu ballot. Attendez, peut-être, arrêtez. Attendez, si je zoome sur la tête, voilà, il faut dire où tu veux zoomer. Ah, voilà, vous avez vu? Quand on zoome, on peut bouger le truc. La classe. Bon, alors notre photo, bon bah c'est du 3 millions de pixels, donc c'est pas un truc incroyable, mais regardez, ça fait le taf. C'est c'est vraiment ça le truc, moi, qui me... C'est nul, bah ouais, mais enfin, ok, c'est pas un smartphone, c'est sûr. Mais, voilà, on peut prendre des photos. Alors, comme toujours, pour juger un peu des qualités photos, on en a fait plein. On a fait une photo en intérieur, que vous allez découvrir, ici, celle qu'on a fait au bureau. Une deuxième qu'on a fait au bureau, un peu plus large. Deux vidéos en extérieur, deux photos en extérieur, celle à gauche, comme toujours, celle à droite. Enfin, une vidéo en intérieur de notre bureau, comme toujours. Hein? Bien, hein? T'as vu en 720p en plus, donc comme quoi. Et une vidéo en extérieur où, comme toujours, on part de la gauche, on ira jusqu'à la droite, on montera le sel et on redescendra jusqu'au chantier. Enfin, j'espère, parce que c'est pas moi qui fais la vidéo, donc j'espère que ça va être dans ce déroulement-là. Ensuite, alors, la montre fait GPS. Et là, bah non, le GPS, là, du coup, ça marche pas. On a essayé le GPS, ça marche pas du tout, on n'est pas arrivé à avoir le fixe. C'était un petit peu dommage. Bon, bah après, tant pis, quoi. Ensuite, alors, avec la montre, on peut aller sur Internet. Regardez les petites meufs. Ouais, je sais bien. Mais je t'ai entendu chez toi, en train de dire, regardez les petites meufs. En train de dire, arrête, qu'on va les voir et tout. Bah ouais. Attends, voilà. Donc là, on arrive automatiquement sur bing.com. Ici, on met les images. Pas mal. Ah, vous voyez, elles sont un peu moins coquinettes aujourd'hui. Elle, on va prendre elle en mode maillot de bain. Ici, on arrive. Alors Coco, on y arrive ou pas? Alors après, je vous ferai voir après pour le clavier. Bon, le clavier, il est juste petit, hein. Il faut vraiment appuyer. En fait, il faut un petit bout de peau et il faut appuyer dessus. Sinon, c'est un peu compliqué. Allez, ça permettra d'attaquer, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. Ici, on va se mettre là un peu là. Voilà, très très joli. Alors, pour nous, moi j'aurais bien aimé, c'est une montre autonome. Voilà, tu n'as besoin de personne en Harley David montre. L'écran 1,54 pouces en IPS, en 240 par 240, le processeur AMT 6752. Bien, ça suffit largement, un dual core 1 Go 3. On aurait bien aimé la RAM. Bon, on a de la RAM, pas énormément, mais on a ce qu'il faut pour pouvoir faire le taf. La caméra 3 millions de pixels, qui fera des jolies petites photos espions de ton poignet. La batterie de 600 mAh, c'est pas mal. La montre est quand même 2G et 3G. C'est pas mal. La micro SIM dedans pour que la montre soit autonome. L'Android 4.4.2. Ouais, c'est du Android dedans. La possibilité, en théorie, on en a mis le GPS, mais le GPS marche pas, donc on va pas en parler. Et elle est étanche aux projections d'eau. C'est-à-dire que si vous voulez lever les mains, ça ira. N'allez pas dans la piscine avec pour essayer de téléphoner au fond de l'eau. Déjà, vous risquez de vous noyer et ça n'a quand même, vous remarquerez, aucun intérêt. Enfin, on parlera quand même du prix. Cette montre, si elle vous intéresse, pourra être disponible dans la Geek Shop au tarif incroyable de 123 €. Ce qui est cher, pas cher, c'est en fonction de chacun. Si vous n'en voyez pas l'intérêt, vous allez dire c'est cher. Si vous trouvez quand même que c'est relativement sympathique, et quand même bien moins cher qu'une Apple Watch, vous allez dire que 123 €, tout compte fait, voilà, elle fait le taf. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour la montre? Alors, on pourrait regretter qu'elle ait 3G, mais qu'elle ait que 3G 2100, donc vous n'aurez la 3G qu'en ville. À l'extérieur, vous n'aurez que du Edge GPRS, ce qui n'est pas super grave pour remonter vos mails, vos SMS, exactement. La montre, on vous rappelle, c'est une montre de 1,54 pouces ou un petit téléphone. Ne considérez pas ça comme un téléphone. C'est... pourquoi ça marche plus, là? Ah, elle est en train de charger la page.
Ici, hop là. Alors, ça, le chargeur qui est bien, mais qui est pas non plus des plus pratiques. Vous voyez, on met un petit peu la montre comme ça dedans. Là, hop, on referme. Donc ça oblige à l'enlever. Vous pouvez le recharger en micro USB. Voilà. Donc ça fait quand même une montre qui est quand même sympathique, même si vous voulez faire la blague, hein, comme ça. Et enfin, le GPS qui ne marche pas du tout. On n'est pas arrivé à avoir un seul fixe. On l'a laissé dehors longtemps. Donc à mon avis, le GPS, c'est pas la qualité première en fait de la montre, mais c'est quand même rigolo. Et je vais voir un petit peu le clavier ici. Si vous voulez aller sur on a raté le JT Geek. J'ai loupé le A. Hop. JT Geek. Point. Donc vous voyez tout compte fait en fait, eh ben c'est pas si inexploitable que ça. Après à savoir comme c'est une montre Android, bien sûr vous pourrez télécharger SwiftKey par exemple pour avoir un espèce de swipe ou d'autres choses comme ça. Et puis comme c'est une montre sous Android, vous allez aussi avoir Google Now bien sûr qui ne fonctionne pas en Chine, mais que vous pourrez avoir en certificat de sécurité confirmé. Alors cocotte. Ici. Donc vous allez pouvoir avoir, tant que ça, voilà, tous les jours chez en Chine, on peut aller sur internet aussi, regarder les news du JT Geek. Moi, ça c'est trop classe. Allez, on continue avec le bilan. Oh bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan qui en fait, tout compte fait, plutôt positif. Je vous dis, on est vraiment parti sur des a priori. On dit, ouais, montre, elle est grosse, tout. Et en fait, non. Vous voyez, c'est quand même une montre, on peut mettre une carte SIM, c'est vraiment une montre autonome. C'est une montre sur laquelle vous n'aurez pas besoin de votre smartphone. Et c'est ça qui va faire un petit peu la différence avec les autres montres qui n'ont pas de carte SIM, par exemple, où vous êtes vraiment obligé d'avoir votre smartphone. Là, vous pouvez partir faire du sport, vous recevrez vos SMS, l'email, faut pas déconner, mais vous recevrez au moins une notification comme quoi vous avez des emails, si jamais il y avait quelque chose d'important. Vous pourrez éventuellement vous en servir comme téléphone, voilà, et voilà, c'est le fait que la montre est autonome. Bon, après, au téléphone, voilà, il y a beaucoup de choses, on dit, ouais, mais c'est pas super pratique, mais c'est pas super bien pour les emails, oui, mais c'est une montre qui est connectée, c'est une smartwatch, voilà, avec Android dedans, donc du coup c'est un bilan qui est plutôt positif. Soit vous avez vraiment envie de la montre, et dans ce cas c'est génial, soit vous voyez pas l'intérêt, dans ce cas passez votre chemin, n'allez pas critiquer, t'es nul, machin. Moi je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont trouver ça intéressant. Petite montre avec une carte SIM, les boutons, la caméra et tout, ça fait le taf, on peut jouer à des petits jeux, on peut regarder des vidéos, vous avez vu, on peut écouter de la musique, vous allez pouvoir mettre un casque Bluetooth, voilà, pour faire téléphone par exemple. Bluetooth connecté et tout. Donc on va dans le bilan. Moi je trouve que c'est un bilan qui est plutôt positif pour une montre qui vaut un peu plus de 100 €. Voilà, on sait que pour ce prix-là on peut avoir un smartphone, souvent qui est pas bien plus glorieux que la montre. Mais voilà, on a un appareil qui est compact et c'est vrai que la miniaturisation arrive de plus en plus. Vous voyez, on a un produit qui est compact, qui tient bien dans la main, qui est propre et tout. Non, moi personnellement, ce sera plutôt un bilan qui est positif. Voilà, même si au départ ça m'intéressait pas du tout, j'en achèterais pas, mais je me dis quand même, c'est quand même vachement intéressant. Voilà, comme toujours, c'est vous qui allez laisser une note en commentaire, vous laissez une note en commentaire en donnant vos plus, vos moins, et ce que vous pensez de la montre. Toujours ça. S'il fait partie de vos 3 R, le R de share va lancer des vidéos sur les réseaux sociaux, partagez sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo. Si c'est pas encore comment faire, tu cliques sur le bouton YouTube en bas à droite de ta page. Tu cliques dessus, tu arrives sur une belle page. Tu peux laisser un commentaire sous la vidéo, tu peux partager la vidéo et tu peux laisser un pouce en l'air comme ça pour nous encourager dans notre travail parce que JT Geek, on fait quand même une vidéo par jour. Et tous les jours, et même le week-end, tu vas voir, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high tech, qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen, en Chine, et qui vous lâche toujours un petit paix. Paix et prospérité. Allez, à demain. Bye bye.